మధుర మీనాక్షి మంగళ రూపిణి మాంగళ్యధారిణి మహిమ స్వరూపిణి ఆనందదాయిని అమృతవర్షిణి అమరవందిత అనురాగవర్షిణి శ్రీచక్ర సంస్థిత శ్రీచక్ర నిలయ శ్రీచక్ర రూపిణి శ్రీచక్రధారిణి శివశక్తి రూపిణి శివ మనోహరి శాంకరి శ్రీకరి శివకామేశ్వరి విశ్వమాతా విశాలాక్షి విశ్వమనోహరి విశ్వపోషిణి జయ భవానీ భావనాగమ్య భద్రప్రియా భద్రమూర్తి నిత్యముక్త నిరాకార నిష్కళంక నీరజనేత్రి సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళ సద్గతి ప్రదాయ సర్వస్వరూపిణి. అక్షదాంధబలాండివ్యాంతలనందలమితదామర్పయామి మహాభక్త్యా ప్రజేద పరమేశ్వర అక్షదాంధమర్పయామి నానా దయా మాడే మహేశ్వరి నిరంజనం బెళగోవే శంకరి దయా మాడే మహేశ్వరి हृदयन स्नापयामि ईश्वलिंग परमात्मने नमः हृदयन स्नापयामि मधुवातारदाय गमदक्षरन्त छन्दवः माधुर्य सन्तोषगमदरक्कमतोषगमदमत्तार्थिमे ॐ द्वारस्तवस्वदेव्याय नन्मने सागरेन्द्राय सरोवितनाम्ने सागमित्राय वरणाय परमगुरुदेवेश्वरद्रादेवता अग्निगर्भजनाय विष्णेकाय गुंसतरुद्रय जपाभिषेकः विनियोगः ॐ सकलस्यारुद्राद्याय स श्रीरुद्रदेवताय गायत्रचन्दः
त्रस्यामश्चवद्भ्यस्तः वन्दे सप्तामश्चवद्भ्यो जगद्भ्यो श्री परमेश्वर जय श्री परमेश्वर प्रत्यर्गलिङ्गभागवत पूर्णेन्दवादां हृदयहस्तोकामृतमेकवारमनिजं भद्राण्डवाकान्तिमं ध्यायेदसिद्धये द्रवपं विप्राविनिजयं ब्रह्माण्डवासरः विजयनरजा भासमानापदङ्गे घण्टाकालकवर्तगल्लिकागन्तपुंसनपदय नमो नमः शिवध्वानक्रं दर्पविघण्टानपदय नमो नमः उष्णयकनैरजराय गुणजानपदय नमो नमः ईशवज्वालन्माविद्यचवो नमो नमः तन्वानपविद्युतलानिपचवो नमो नमः आयजतविसृजतचवो नमो नमः सत्यविजतचवो नमो नमः आदिनप्रजयानिपचवो नमो नमः समद्वरगतचवो नमो नमः तिष्ठद्वदापद्यचवो नमो नमः समाप्तसमापन नमः घाताद्वर्वादपदचवो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यचवो नमो नमः विरभद्रविश्वरूपभ्यचवो नमो नमः महत्तहगुल्लगभ्यचवो नमो नमः हृदयभ्यचवो नमो नमः हृदयभ्यहरदपदभ्यचवो नमो नमः शयनापदयनानिभ्यचवो नमो नमः क्षत्रभ्यसङ्गजभ्यचवो नमो नमः तक्षभ्यरथगानिभ्यचवो नमो नमः गुलालभ्यगर्वानिभ्यचवो नमो नमः पण्डितयभ्यनिशालभ्यचवो नमो नमः एकध्वजन्यकृभ्यचवो नमो नमः मृगेभ्यश्वनिभ्यचवो नमो नमः शब्दसपदभ्यचवो नमः हरः ओम् ओक्षमय सम्प्रदाचमय पयच्छमय रथच्छमय घृतञ्चमय मदोचमय दग्धच्छमय दभजच्छमय प्रजच्छमय वृष्टेच्छमय धैत्रञ्चमय भद्रञ्चमय रयच्छमय रायच्छमय पष्टञ्चमय पुष्टेच्छमय लोकतामय प्रबोधमय भवोधमय भोयच्छमय पौर्णञ्चमय पौर्णधनञ्चमय कुयवाचमय अन्नञ्चमय अक्षच्छमय व्रियच्छमय यावाचमय मासाचमय दैवाचमय भद्राचमय कल्वाचमय घोधमाचमय मधुराचमय प्रियङ्गवचमय अनवचमय शामगाचमय निवाराचमय इति रुद्राध्याय नमः गणपत्याय नमः भव्याय वक्रचर्याय नमः याम्याय खम्याय नमः परभर्याय प्रेताय नमः निसंगिने दितमदय नमः धेक्ने गजाय नमः स्वाहिदाय तन्मने नमः भक्त्याय भक्त्याय नमः घाट्याय नेप्याय नमः स्तवो नमः यत्तमो नमः ज्ञान साधना बजार बजां तवयो हरः ओम् हरः ओम् आज्ञस्तमः धर्मस्तमः अर्कस्तमः गौरस्तमः प्राणस्तमः स्वमेधस्तमः प्रतिवेदमः दजस्तमः 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 षट्वरिरङ्गुलयोदिषस्तमः यज्ञेन कल्पतान् प्रोक्षमः भामतमः सोमतमः यजस्तमः दक्षातमः तपस्तमः रतञ्चमः रतञ्चमः प्रियामानस्तनवः रुद्ररेरिषः मानस्तो गरुण यमान आयुषमान गोसमान अश्वेश्वरेरिषः वेदोडिषि पंचाचारण ध्यान से पंचमुखात्तर पूज से पंचतत्व यू समपालिसी पंचवर्ण ध्वज आरिसी धर्म ध्वज बिल्वा पत्तर दसावे कन्ना वल्लभन पूजग बिल्वा पत्तर दसावे कन्ना ಮುರುಗಲದ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ತರಿಯೋ ನೋಡಲು ಸಾರಿ ಶಿವನ ಕಳೆಯ ತೋರುವುದು ಅದ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಸಾರಿ ಶಿವನ ಕಳೆಯ ತೋರುವುದು ಧ್ವವತಾನೆಯಾಗಿ ಘೋರ ಪಾತಕ ದೂರ ಮಾಡಿ ಮಲಯ ಪರಿಹರಿಸೋ ಪರರ ಚಿಂತೆ ನಾಳೆ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಿಸೋ ಈ ಭವ ಮಲಯ ಪರಿಹರಿಸೋ
ಯಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಹರ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಆರೋತೆ ಬೆಳಗೋಲೆ ಪಂಚಾರುತಿ ಬೆಳಗೋಲೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಲ್ಲೇಶಗೆ ಕುಂಭದಾರುತಿ ಸಾಂಬಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಶಂಭೋರ ಮಹಾದೇವಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಪಾಲನಿಗೆ ವಿಶ್ವರಾಜನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಪಾಲನಿಗೆ ಶುಭಕರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಶಂಭೋಹರ ಮಹಾದೇವಗೆ ಕುಂಭದಾರುತಿ ಸಾಂಬಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಶಂಭೋರ ಮಹಾದೇವಗೆ ಕರ್ಪೂರಾರುತಿ ಬೆಳಗಿರಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಗುಣಹರ ದೇವಗೆ ಚಂದ್ರಾಭರಣಗೆ ಪುರದ ಸಿದ್ಧಾರಾಮಗೆ ಕರ್ಪೂರಾರುತಿ ಬೆಳಗಿರಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಗುಣಹರ ದೇವಗೆ ಪೂರ್ಣಂ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲಮಾ यहाँ पे ज्योति जलती है, वहाँ पे खुशियाँ
सुमसहपति पाता ओम जय पार्वती माता जय पार्वती माता जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी ओम जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे थप्पड़ वाली हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे थप्पड़ वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे जगत के भक्त जनों पर नवदर पर झूठ पड़ो माँ करके सिंह सवारी सो सिंहों से है बलशाली अष्टभुजावती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे थप्पड़ जग में बड़ा ही निर्मल नाता फूल कपूर तुझे है वरना माता सुनी कुमाता सब पर करुणा दर्शाने वाली से भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे थप्पड़ ವರ್ಣಗೆ ಬಾಲಿಗೊಲಿದನು ಹಾಲ ಸವಿದನು ವಾರಿ ಜೊರ್ಭವ ಶಿರವ ಹರಿದನು ಮಾರರ ಮಹಾದೇವ ಕರ್ಪೂರಾರುತಿ ಬೆಳಗಿರೇಕ ರುಣ್ಣಿ ಮುಡಹರ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಜನರಿಗೆ ವರವ ನೀತ್ಯನು बाबा वाली माता की जय श्यामली माता की जय
ಜಮದಾರಖಾನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಡರವರು ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಜನ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಏನು ಹೇಳಿದಳಂದ್ರೆ, ಕಾಮವೇ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಕ್ರೋಧವೇ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಮೋಹವೇ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಲೋಭವೇ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಣುವ ಆತರದೊಳಗೆ ನಾ ಮಗ್ನನಾಗಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು 12ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು? ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯೇ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಮುದ್ದು ಗೌರಿಯೇ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಏನದ ಮುಂದೇನು? ಹಾಂ, ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗೆ 108 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳದಾವ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ದಿನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗ್ಯದ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಜ್ಜರ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ದಿನ ನಡೆದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಳಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸುಳಿತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಳಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಟಿವಿ ಬಂದು 50% ಹಾಳಾಗ್ಯದಂತ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು 100% ದುನಿಯಾನೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯದಂತ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಯಾರಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ರಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಇದ್ದದ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಅದ ಈಗ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಊರೊಳಗ ಪಾಪ ಬಹಳ ಬಡತನದೊಳಗಿದ್ದ ರೈತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗ, ಮನೆಯೊಳಗ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇತ್ತು, ಮಾಡೋದು ಉಣೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಪಾಪ ಚಲೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇದ್ದಳು, ಗರೀಬ್ ಇದ್ದಳು, ಅಕ್ಕಿ ಚಲೋ ಸಂಸಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಡೆದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನವ, ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರ ಲೆಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತದ್ದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಾಯಿದಾಗ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿದೇವಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗ ಚಲೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಮುಂಜಾನೆ, ಗಂಡಿಗೆ ಎದ್ದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳಂದ್ರೆ, ಚಲೋ 7-8ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡಗ ಊಟ ಬುತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಳು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ದಿನ ಸಂಸಾರ. ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು? ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಕಳ ಅಂತ ತರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಹಂಗ ಆಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಲವ, ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಆಗ್ಯಾದ, ಜ್ವಾಳ ಹಸನು ಮಾಡಿ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಸೌಕಾರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳವ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸೌಕಾರ್ತಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳವ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೊಂದು ಕಾಲಿಗೊಂದು ಆಳ ಮನೆಯಾಗ ಅವ. ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ, ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ. ಹಂಗ ಸೌಕಾರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಸೌಕಾರ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದದ್ರಿ, 1 ಶೇರ್ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಾಕೊಂಡ್ರಿ ಏನು ಆಕಿ ಜೋಳದ ಏನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರಿ ಏನಿನ ಕಲ್ಲವ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿಗ. ಇದು ನೋಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗದ ಅಂದಳಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಗ ಅತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಸೊಸಿ ಹೇಳಿ ಜೀವತ್ತಿ ಅಂತ, ಸೊಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಅತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಜೀವತ್ತಿ ನೋಡಿ. ಅವು ಧಾರಾವಾಹಿವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗ, ಬರೀ ಮನಿ ಮುರಿಯೋ ಧಾರಾವಾಹಿವ ಇವ. ಅತ್ತಿಗ ಆಕಿ ಹಿಂಗಂದ್ರು ಈಕಿ ಹಾಂಗಂದ್ರು ಬರೀ ಅದೇ ಇರ್ತದ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಏನಿರಲ್ರಿ ಮತ್ತದು.
ಹಾಕಿದ್ ನೋಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಾಪ ಇಲ್ರಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೌಕರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಂತೂರು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತದ್ರಿ ಅಂದೊಳಗೆ ಸೋಮ್ ಕುಂದ್ರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿದ ಅಂದೊಳಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಚಲೋ ರೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ಒಂದಿನ ನೋಡಿದ ಮರುದಿವ್ಸ ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಅನಿಸ್ತದ ಅದೇ ನಾ ಮನೆಗೆ ಇರಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದೇನು ಇರ್ತದ 10 ನಿಮಿಷ ಕುಂತು ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ ಮಂದಳಕಿ ಇಕ್ಕಿ ಕೂತದ ಬಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಗಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಮನೆ ಯಾರು ಮುರಿತಾರ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದ ಹೌದಿಲ್ರಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದವ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾರ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಪಾಪ ದಿನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ನಿಂತು ನೋಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂದೆಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮನೆ ಹೋದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮನೆಯಾಗ ಟಿವಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂದಿನ ಅಂತ ದಿನ ಹೋಗಕ್ಕೇನೆ ಆಗೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲು ಆದ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಹೆಣ ಬಿದ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಅದು ನೋಡೋದತ್ರ ಹಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾರಂತ ಟಿವಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರವ ಪಾಪ ಮನ್ಯಾಗ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಬಡತನ ಸಂಸಾರದ ಗಂಡ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ದು ಈಕೆ ಹೋಗಿ ಸೌಕರ್ತಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂದ್ರಾಕಿ ಮತ್ ಸೌಕರ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರದು ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ 10 ತನಕ ಕುಂದ್ರದು ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನ್ಯಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕತ್ತಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದಳು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೊಲ್ದಾಗ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನೀ ಚಲೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಅಂದ ಗಂಡ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ ನನಗ ಒಂದ್ ಮನೆ ಟಿವಿ ತಂದ್ರು ನಾನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗಂಡ ಸೌಕಾರ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬಲ್ ಬಂದು ಯವ್ವ ಒಂದ್ 10,000 ಸಾಲ ಕೊಡವ 2 ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರು ನಾವು ನಿನಗಲ್ಲ ಸೌಕಾರ್ತಿಗೆ ಹಂಗ ಅವ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದ್ 10-15 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಂಗ ರೊಕ್ಕ ಒಯ್ದ ಚಲೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಟಿವಿ ತಂದ ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಏನೋ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಛತ್ರಿ ತಂದು ಹಚ್ಚಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಚಾಲೋದ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ದಿನ ನೋಡುಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತೆ ಚಲೋ ಸಂಸಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡುಗತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕನೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಲೈಟ್ ತೆಗ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಲೈಟ್ ತೆಗ್ದ ವಂಶ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಗ ಬೈತಾರಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೈತಾರ ನೀವೇನ್ ಬಯಲ್ಲ ಹಾಗ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಏನೋ ಮಳಿ ಬಂದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಂಗ ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮನ್ಸೆಲ್ಲ ಚಂಚಲ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ದಿನ
ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಗಂಜ ಕಾಲಿನ ಒಳಗ ನಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗ ಬಿಡಾಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾದೈತ್ಯನಿಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಚಿಕ್ಷುರನ ವಧುನಾಮ ಆದ ನಂತರದೊಳಗ ಆ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಷಾಸುರನಿಗೆ, ಈ ಲೋಕದೊಳಗ ಈ ಭೂಲೋಕದೊಳಗಿರುವಂತಹ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಷಾಸುರ ರಾಜನೇನಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಡೆಯರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು 1000 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಗಂಟಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಹಿಷಾಸುರ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷೋಣಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಂಧುಗಳೇ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 21,000 ಗಜದಳಗಳು, 21,000 ಸೈನಿಕರು, 21,000 ಅಶ್ವದಳಗಳು, 21,000 ಒಂಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ದಳಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೋಣಿ ಅಂತಾರಂತವ. ಒಂದು ಕ್ಷೋಣಿ ಅಂದ್ರ ಗಜದಳ, ಅಶ್ವದಳ, ಒಂಟಿ ದಳ, ಸೈನಿಕರು ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 21,000 ಜನ ಸೇರಿದಾಗ 21,000 ಆನೆ, 21,000 ಕುದುರೆಗಳು, 21,000 ಒಂಟೆಗಳು, 21,000 ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷೋಣಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ತಾಯಂದರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಷೋಣಿ ಗಂಟಲೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಂದ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿದಿರಬಹುದು ತಾಯಂದಿರು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇಹದ ಪುರಾಣವೇ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ತೋರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಚಿಕ್ಷುರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಾವು ಚಲಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಹಂಗ ನವಗ್ರಹಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅಧೀನದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನಂತ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿಪತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಧೀನದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ. ಅಂತಹ ದೈತ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಷುರನ ವಧುನಾಮ ಆಗಿದ ನಂತರದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದು, ಕೇವಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ ರೂಪದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೇವತೆ ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಹಿಷಾಸುರ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತಾನೆ, ಕೇವಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಶ್ವರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುವಂತವನು ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಾಲ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1000 ಕ್ಷೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಿಷಾಸುರನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಬಿಡಾಲನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕ್ಷೋಣಿ ಗಂಟಲೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳೆ ಹಂಗ ಜಯಿಸ್ತಳೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂತ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತಾಯಿ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿಗಂಟಲೆ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಆ ರಥಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಗಜಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕುದುರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕೈ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೈ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಶಿರಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು
100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ವಧೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಡಾಲ, ನೋಡು, ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿದ್ದೆ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವಳು ಆಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳುವಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಳೆಗಳ ರೂಪದೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಳೆಯ ರೂಪದೊಳಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕೈ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗದೆಯಿಂದ ಆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಾಣಗಳ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳಿಂದ 106 ವರ್ಷ, ಗದೆಗಳಿಂದ 106 ವರ್ಷ, ಖಡ್ಗದಿಂದ 106 ವರ್ಷ, 106 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡೆಯನ್ನು ಊರಿ ಆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮುದ್ದೆಯೊಳಗ ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗೂ ಕೂಡ 106 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಡಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯಳೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಶೂಲದಿಂದ ಚುಚ್ಚಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಿಡಾಲನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಳಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೈ ಒಳಗ ಶಿರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ತಿವಿದು ಅವನನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತವಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿವಸಾಂಬರೇ ನಮಃ, ಪಾರ್ವತೇ ಪದೇ ಶಿವಾಯ ಶಾಂಭವಿ ಮದಾಗಿ, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮದಾಗಿ. ಪುರಾಣದೊಳಗ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸೈನ್ಯದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದೊಳಗಿರುವ ಬಿಡಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಬಂದಿರುವ ಬಿಡಾಲನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಗರ ಉಪಾಧಿ ಒಳಗ 100 ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಿಡಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ದೇಹದ ಪುರಾಣದೊಳಗ ಬಿಡಾಲದ ಸಂಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪುರಾಣದೊಳಗ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಬಿಡಾಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೋಹ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೋಹ, ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೋಹ, ಬಂಗಾರದೊಳಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೋಹ,